31st December. Carmelites, Erudite Expo and Christmas celebrations. On behalf of Carmel Society, we invite you, sir. We are truly privileged and honored to have you all here as our chief guests, dear sisters and brothers. We look forward for your valuable inspirations and insights. Welcome to the stage. Welcome, sir. About us! Band! Boy! Martin Dunes! What a pleasant morning we are having. So corner. On behalf of Carmel Convent High School CBSE, welcome you all to this special morning of splendor. We are glad to have you here with us on this special day celebrating Erudite Expo 2023. Now, I invite Ragana and Anjali to let you know more about today's occasion. We are living in a developing country in which science plays a very vital role in development of any country. An exhibition is a platform in which students work together in groups. During the exhibition, students overcome the fear of speaking in public. Science exhibitions explore the creative talent of students and force them to think outside. So, without any further ado, let's get forward with our programs. Prayer is the inner dance of the heart, connecting us to the divine cosmic energy. So, to enlighten the Spirit of God in ourselves, let's call upon dancers to perform prayer dance.
മുഖഭാവം രക്ഷാദാനം അഭിരാമം മഹൽ സ്നേഹം മുഖഭാവം രക്ഷാദാനം അഭിരാമം യേശു സർവേശ്വര ദേവാശ്രയം നീ യേശു സർവേശ്വര ദേവാശ്രയം നീ തിരുമുഖവും തിരുപദവും തിരുപ്രഭയും തൊടുന്നു ഞാൻ ആശ്രിത വത്സലനേ മഹൽ സ്നേഹം മുഖഭാവം രക്ഷാദാനം അഭിരാമം തിരുനാമമഹത്വത്തിൻ ജയഗീതം പാടും ഞാൻ തിരുനാമമഹത്വത്തിൻ ജയഗീതം പാടും ഞാൻ അരികിൽ അണഞ്ഞിടും ജഗദീശ്വര ഗാഗ 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 ഗരി സരി Sani, Sani, Gapa, Sani, Sani, Gabani, Gabasa, Gabani, Bani, Gari, Sani, 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 Bagari, Bani, Bagari, Bagari, Sani, Mahal Sneham, Mukhabhavam, Rakshadhanam, Abhiramam, Yeshu Sarveshwara, Devashrayam ni, Yeshu Sarveshwara, Devashrayam ni, Tirumukham, Tirupadam, Tirupradayam, Turunana, Sridavalasani, Mahal Sneham, Mukhabhavam, Rakshadhanam, Abhiramam. This hallowed space transforms into a canvas of curiosity where every young mind ignites the spark of exploration and discovery. But before we unleash this vibrant journey, let me extend a heartiest welcome to the esteemed guests who grace our celebrations today. First and foremost, my intense and warm greeting and welcome to our Reverend Father Joseph, CMI, the Vicar General of Adilabad Diocese, our esteemed chief guest of the day, Carmelites Erudite Expo 2023. Father is an eminent educationist, a spiritual leader who has inspired and transformed hundreds of people. Father, you are a pillar of our community. Your dedication to nurture young minds with faith and knowledge inspires all of us. Your presence lends immense credence to this occasion. On this blissful moment, with a throbbing heart, I welcome you onto the dais. Please, Father, do join with us. I request our beloved sister Lynette, our principal, to welcome Father with a
morning, children. Thank you. Respected Madhu sir, the district science officer, Sister Provincial, Sister Geo, Sister Principal, Sister Renette, Sister Maria, Sister Teresa, Sister Rincy, and our respected sisters here, respected teachers, beloved parents, and my dear students. It's a beautiful day when you celebrate the Erudite Expo and Christmas together. As students, this is an occasion given to you to learn science, its relevance, its beauty. When you come out with your expo items, science, of course, helps us to examine, to experiment, and to experience. We must learn to examine and we must experiment things and then experience it. Examine would mean you observe, you identify, and at a later stage, you experiment what you have examined, what you have identified, what you have observed. Experiment would mean you test it and verify it. And later, what you have learned through that process is brought into experience for the advancement and well-being of human life. This is the relevance of science. And I am sure, sitting among you, we have future scientists. I have no doubt about this. You respect your teachers in the class, you bow to them, you say namaste, you say good morning. I think it should happen the other way around. Your teacher should come and should bow before you, because she must honor and respect the future scientists among you, the future writers among you, the future administrators among you, and whatnot. I'm sure there are future scientists here. And science, of course, you have heard so many stories of so many scientists. I know. What comes to my mind now is the story of Thomas Alva Edison. Right? I suppose you know. He was not good at studies. He was very, very poor in studies. Okay? In academics, in scoring the first rank and all. So those of you who are getting lower ranks, don't be saddened. You might be greater people, you see? You might become somebody greater in future. This young Tommy never made it among the rank list. He was very poor in studies. His teacher sent him back with a note to the mother. Your young Tommy is not worthy of the school. But it is said the mother hid that note with her. She didn't tell the young Tommy about this. And Tommy was educated by his mother and became the greatest scientist, Thomas Alva Edison. And you know, to make the electric bulb, he had to experiment more than 1,000 times. And when he failed 1,000 times and more, you know what he said? He never accepted failure.
What did he say? I learned 1,000 and more times that this is not the right way to make a bulb. Okay? We learn from our failures. Our experiment in the lab may not come to a success in the first instance. We do it again, we persist on it. Our perseverance is important in life. We don't give up saying that it's not possible with me. Science gives you that scientific temper to help you persevere in life, to examine in life, to test and verify in life, and learn for yourself. That scientific temper of mind has to be created in every individual for the well-being of the society. And that's the importance of science learning and science exhibition in the school. Of course, I am reminded about, can I take 2 minutes more? Yeah. I'm reminded about Isaac Newton, right? The man who took the why question very seriously. How many of us do take this question seriously in our life? పిల్లలుగా మనం ఏం నేర్చుకుంటాం సాధారణంగా? ఏంటన్నా డాడీ అదేంటండి, అమ్మా ఇదేంటమ్మా, చందమామను కూడా చూసుకొని ఏం అడుగుతా, అమ్మ ఇదేంటమ్మా అని అడుగుతా కదా. చందమామను కావాలని చెప్పి మనం ఏడిచినాం కదా. గోరుముద్ద తినిపించినప్పుడు తినకుండా చందమామ కావాలని ఏడ్చిన వాళ్ళు అప్పట్లో, చిన్నప్పట్లో. ఇప్పుడు కాదులే, ఇప్పుడు స్కూల్లో వచ్చి క్రమశిక్షణ అంత పద్ధతులన్నీ నేర్చుకున్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఏడవరు. We were asking what and how, but we never asked why. Okay? So in life, the greater question, the more important question in life is why. And the person who took it very seriously is Newton. He asked why. Why does this apple fall onto the ground? Why does it fall down? Why doesn't it throw itself up? And then you have the beautiful science theories of gravitation and things like that. Those of the 10 students and the 9 students will understand this, the theory of gravity and all. So you are helped to imbibe and learn the greater questions, in the important questions in life. That is the why question. This is scientific temper. But then science has a problem, I tell you. ఈ మధ్యలో నేను మన మాస్ మహారాజా రవితేజ గారి సినిమా చూసిన రాజా ద గ్రేట్ చూసారా? అరే చూడు, అది సినిమాలు బాగానే చూస్తారులే, నాకు తెలుసు. రాజా ది గ్రేట్ లో ఒక డైలాగ్ ఉంది. ఓకే, రాజా ద గ్రేట్ ఈజ్ ఎ బ్లైండ్ యంగ్ మ్యాన్, తెలుసు కదా, గుర్తుంది. ఆయన చెప్పిన ఒక మాట ఉంది, ఈ కనులున్న వారికి ఒక పెద్ద ప్రాబ్లం ఉంటుంది. ఏంటది? వాడు చూస్తేనే నమ్ముతారు. చూపున్న వారికి ఉన్న ప్రాబ్లం అది, వాడు చూస్తేనే నమ్ముతారు. కన్నులేని గుడ్డివాడు చూడలేరు కాబట్టి ఆయన నమ్మడానికి ఆయన స్వరమును వినాలి, సౌండ్ మంచిగా తీసుకోవాలి, రిఫ్లెక్షన్స్ అంటే ఇవన్నీ మీరు ఆ సినిమాలో చూస్తున్నారు. సైన్స్కి కూడా ఒక ప్రాబ్లం ఉందండి. అది చూసేదాన్ని, ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయగలిగేదాన్ని నమ్ముతారు, అంతే కదా. What you can touch, what you can feel, what you can experiment is considered as the truth. That's how you verify things. This is verified 100 times and therefore this is considered as something true. What is verifiable, what is tested, what can be experimented and verified is the realm and the scope of science. దానికి మించిన తెలివి కూడా, నాలెడ్జ్ కూడా ఉందిలే, అది కూడా తెలుసుకోవాలి. What about intuition? How can you test in the lab intuition and intuitive knowledge? Not possible. How can you test revelation, what is revealed to you? How can you test that knowledge, the knowledge that you acquire from revelation?
You cannot test it. There comes religion. Religion, faith. Therefore, we celebrate Christmas today. Christmas is a day when God revealed Himself. దేవుడు తన్ను తాను ఎరుగపరచిన రోజే క్రిస్మస్. లేకపోతే మనం దేవుణ్ణి ఎట్లా తెలుసుకోవాలండి? లాబొరేటరీలో దేవుని గురించి తెలుసుకోలేము. టెస్ట్ చేసి ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి దేవుణ్ణి మనం తెలుసుకోలేము. దేవుణ్ణి మనం తెలుసుకోవాలంటే దేవుడే దిగి వచ్చి ఆ తెలివిని మనకి ఇవ్వాలి. బికాస్ అవర్ నాలెడ్జ్ ఈస్ లిమిటెడ్, bound by time and space. So God decided to come down and reveal Himself in the person of Jesus. And that is the greatest good news, that God is coming to visit us. Of course, this is beyond the science. You need to have science and you need to have faith. Meaning to say, you need to have a blended mind, a blended disposition where you have scientific temper and religious faith going together. If you consider only science, you will ఫ్యూచర్లో ఏమైందంటే మీరు నాస్తికులుగా మారిపోతారు. You will become atheist. If you don't consider science, మూఢ నమ్మకాల్లో కూరుకొని పోతారు. So science is very, very important. Upon that and above that is perhaps the realm of religion, which is practically revealed thing. Okay? Religion is the domain of faith. If you don't have faith, you have no religion. And faith helps you go beyond what is seen and what you experience. Beyond that, you know, with your five senses, you go beyond that. So there comes the great feast of Christmas, where God reveals Himself in the person of Jesus, and that's why we are happy. Not because Santa Claus comes. కొందరు ఏమనుకుంటున్నారంటే క్రిస్మస్ అంటే శాంతా క్లాస్ రావడం, ఏదో గిఫ్ట్లు ఇచ్చుకొని పోవడం కాదు. క్రిస్మస్ ఈస్ ద టైమ్ వెన్ గాడ్ రివీల్స్ హిమ్సెల్ఫ్ ఇన్ ద పర్సన్ ఆఫ్ జీసస్. అండ్ he came and became a man because we understand human beings better. Okay, we understand human beings better. We relate with human beings better. So in the person of Jesus, I can easily relate with God. Because He is God and man together. All right. These are things beyond going your head, I know. కొంచెం మీకు మళ్ళీ చెప్పాలి దీని గురించి. All right, so I wind up. I wish you all the very best for the day, and we congratulate you and we bow before you, future scientists. Okay, future scientists, and we want future scientists from among you. Thank you. Have a nice day. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight! Oh, jingle bells,
our family and friends. Yes, you're true. We do sing carols to know more about the nativity of Jesus and what happened around the birth of Jesus. So now let me call upon students of class 10 who will be singing a carol song for us. Please join me in calling upon students of class 10th onto the stage without any further ado. Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, a new King born today. And man will live forevermore because of Christmas Day. Trumpets sound and angels sing, listen to what they say. And man will live forevermore because of Christmas Day. Well, shepherds watch their flocks by night. They see a bright new shining star. They hear a choir sing a song. The music seemed to come from afar. Now Joseph and his wife Mary came to Bethlehem that night. They found no place to bear the child, not a single room was inside. Hark now, hear the angels sing, a new King born today. And man will live forevermore because of Christmas Day. Trumpets sound and angels sing, listen to what they say. And man will live forevermore because of Christmas Day. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Go bring us a piggy pudding. Go bring us a piggy pudding. Go bring us a piggy pudding and bring it right here. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We won't go until we get some. We won't go until we get some. We won't go until we get some. So bring it right here. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Sat, re, sat, dhan, na, chum. Sat, dip, sat, re, da, dhan, na, chum. Sat, dip, da, re, da, dhan, na, chum. Dip, da, re, da, dhan, na, chum. Da, re, da, dhan, na, chum. Da, re, da, da, dip, da, dhan, na, chum. Sa, dip, da, re, da, dhan, na, da, re, da, dhan, na, chum, da, chum, da, chum. Sa, dip, da, re, da, dhan, na, dip, da, re, da, dhan, na, da, re, da, dhan, na, da, chum, da, chum, da, chum. Sa, dip, da, re, da, re, da, dhan, na, dip, da, re, da, dhan, na, da, re, da, dhan, na, da, re, da, da, dip, da, re, da, dhan, na, dang, dip, da, re, da, dhan, na, dang, da, re, da, dhan, na, dang, da, chum, 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 da, dhan, na, chum, da, re, da, chum. Dip, dum, dum, da, da, dhan, na, da, dhan, na, da, dhan, na, da, re, da, da, dip, dum, dum, da, re, da, dhan, na, da, dhan, na, da, re, da, 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 dip, da, dum, dum, da, re, da, dhan, na, da, chum, da, da, re, da, da, dip, dum, dum, da, 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 dhan, na, da, dhan, na, da,
கிட்ட கிடது தெரிகிறதுக்குதா தே தும் நம் தெரிகிறதுக்குதா தே தும் நம் தெரிகிறதுக்குதா தே தும் நம் தெரிகிறதுக்குதா தும் தெரிகிறதுக்குதா தும் தெரிகிறதுக்கு தீம் தீம் தெரிகிறதுக்குதா தப்புரே தக்கண்ண தீம் தப்புரே தக்கண்ண தீம் தக்கண்ண தான் இடத்துக்கு தெரிகிறதுக்குதா தா தே தே தும் தும் தெரிகிறதும் 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 தா இடத்துக்கு தெரிகிறதுக்கு தா தும் தும் தெரிகிறதும் தக்க தெரிகிறதும் இடத்துக்கு தெரிகிறதுக்கு தா இடத்துக்கு தெரிகிறதுக்கு தா ஜம் த தீம் தெரிகிறதுக்கு தா ஜம் தெரிகிறதுக்கு தா நம்
బెత్లెహేము గ్రామమంట ఎన్నికే లేవిదంట యేసయ్యా ఎన్నుకున్నాడంట యూదయ దేశమంట బెత్లెహేము గ్రామమంట ఎన్నికే లేవిదంట యేసయ్యా ఎన్నుకున్నాడంట దీనురాలైన కన్యమరియకు శిశువుగా జన్మించాడంట నరులందరినీ రక్షించుటకు నరరూపునిగా వచ్చాడంట దీనురాలైన కన్యమరియకు శిశువుగా జన్మించాడంట నరులందరినీ రక్షించుటకు నరరూపునిగా వచ్చాడంట సంబరం సంబరం సంబరమేనంట సంబరం సంబరం సంబరమేనంట ఊరు వాడ సంబరమేనంట గుండెల నిండా సంతోషమంట ఊరు వాడ సంబరమేనంట గుండెల నిండా సంతోషమంట. సో కార్మెలైట్ ఎరుడైట్ ఎక్స్పో 2023 ఒక గ్రేట్ సెషన్కి నన్ను ఇన్వైట్ చేసినటువంటి సిస్టర్ గారికి అండ్ ఫాదర్ జోస్ గారికి అలాగే ఆల్ సిస్టర్స్కి అండ్ మై డియర్ చైల్డ్ సైంటిస్ట్ అందరికి కూడా హార్ట్ఫుల్ నాలెడ్జ్ వెల్కమ్ టు ఆల్. సో అందరూ కూడా చాలా హ్యాపీగా ఉండొచ్చు. ఈరోజు ఒక సెలబ్రేషన్ లాగా ఉంది కదా. రెగ్యులర్ క్లాసెస్ కంటే కూడా ఈరోజు డిఫరెంట్గా ఈ సెలబ్రేషన్స్తో పాటుగా ఇంకొంత ఎక్సైట్మెంట్ ఉంది. ఏంటంటే ఆ క్లాస్ రూమ్లలో ఏవో ఉన్నాయి చూద్దాం, అక్కడ ఏవో తయారు చేసుకొని వచ్చారు, అక్కయ్యలు కావచ్చు అన్నయ్యలు ఏవో తయారు చేసుకొని వచ్చారు, అవి చూద్దాం అన్నటువంటి ఈగర్లీ వెయిటింగ్ అనేది మీలో ఉంది. సో అవి చూడడానికంటే కూడా నేనంటూ కొన్ని వర్డ్స్ మీకు చెప్పాలనుకుంటున్నాను. ఎవరు కానీ నా నుంచి మెయిన్ సజెషన్ ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా యాజ్ ఏ స్టూడెంట్ లైఫ్ లోపల మీరందరూ కూడా ఖచ్చితంగా క్యూరియాసిటీని మెయింటైన్ చేయాలి. ఎనీథింగ్ యూ వాంట్ టు లెర్న్, ఏది నేర్చుకోవాలన్నా కానీ మీ లోపల క్యూరియాసిటీ అనేది అంత ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఆ క్యూరియాసిటీ నుంచి మీరు క్రియేటివిటీ నేచర్ వస్తుంది. మీరంటూ రేపు క్రియేటర్స్గా ప్రిపేర్ కావాలి అని అంటే, మీరు స్పెషల్గా ఉండాలి అని అంటే ఖచ్చితంగా మీ లోపల క్యూరియాసిటీ ఉండాలి. ఏ వర్డ్స్ అయినా ఏ కంటెంట్ అయినా నేర్చుకునేటప్పుడు తప్పకుండా మీ లోపల ఏది అబ్జర్వ్ చేయాలన్నా. ఎందుకని చెప్తున్నానంటే బాహుబలి చూసారు ఎవరైనా? ఎస్. మరి అలాగే చాలా స్టోరీస్ ఉన్నాయి. ఓల్డ్ రామాయణం చూసారా, మహాభారతం? కానీ దానికి ఉండు బాహుబలికి ఎందుకంత క్రెడిట్ వచ్చింది? జస్ట్ అక్కడ క్రియేటివ్ గా పిక్చరైజేషన్ చేశారు. మిమ్మల్ని అందరినీ అట్రాక్ట్ చేయడం కొరకు అందులో యూజ్ చేసినటువంటి టెక్నాలజీస్ కావచ్చు, మీరు చూపించడానికి వాళ్ళు చేసిన ట్రై ఏంటంటే స్పెషల్ గా ఫిలిం తీశారు. సో అది స్పెషల్ ఫిలిం అయిపోయింది. అందుకే ఏం చెప్తున్నానంటే ఎవరైనా కానీ ఏ కంటెంట్ నేర్చుకున్నా కొంత క్రియేటివ్గా ఉండండి. ఈ క్రియేటివ్ అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే నేను సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తాను. ఇక్కడ ఒక పెద్ద ట్రీ ఉంది. ఆ ట్రీకి జస్ట్ మీ ఇంట్లో కావచ్చు ఎక్కడైనా చూస్తారు, నెస్ట్ ఉంటుంది. బర్డ్స్ యొక్క నెస్ట్ చూసారా కదా? ఆ బర్డ్ నెస్ట్ ఎవరు ప్రిపేర్ చేస్తారు చెప్పండి? బర్డ్స్. మరి ఆ బర్డ్స్ అందులోంచి కింద పడకుండా బర్డ్స్ కానీ వాటి ఎగ్స్ ఉంటాయి చిన్న చిన్నవి కదా, వాటి కిడ్స్ ఉంటాయి. ఆ కిడ్స్ ఏవి కూడా కింద పడకుండా అలానే నెక్స్ట్ లో ఎలా ఉండగలుగుతాయి? అలా ఎవరు క్రియేట్ చేశారు? మరి ఎవరు నేర్పించారు? తానే నేర్చుకుంది కదా. మరి మనమంతా ఎందుకు నేర్చుకుంటున్నాం? మనకు టీచర్స్ నేర్పిస్తున్నారు, డైలీ క్లాసెస్ చెప్తా ఉన్నారు. బట్ బర్డ్కి ఎవరైనా చెప్పారా? బట్ అదే బర్డ్ ఈ వింటర్ సీజన్ రానివ్వండి, రెయిన్ బాగా ఫాల్ అవుతున్నా కానీ తన యొక్క కిడ్స్ని కానీ ఎగ్స్ని కానీ అదే ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటుంది. సో దట్ ఈస్ ద నేచర్. అది క్రియేట్ చేసుకుంది. అంటే తనకు ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంటే ఆ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసుకోవడానికి నెక్స్ట్ క్రియేట్ చేసుకుంది. సో ఆ వెదర్ ఏదైతే ఉందో, వెదర్ చేంజ్ అయినా కానీ అందులో అవి సేఫ్గా ఉండగలుగుతున్నాయి. అందుకే మనము టీచర్ చెప్తూ ఉండి లెసన్ చెప్తుంది, కంటెంట్ చెప్తుంది, దానికంటే కూడా మనము ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి చాలా
చాలా నేర్చుకోవాలి. ఎక్కడ ఇప్పుడు చాలా వింటర్ ఉంది, సో ప్రొటెక్ట్ కావాలంటే మమ్మీ స్వెటర్ వేసుకో అని చెప్పేస్తూ కాదు. ఆ వింటర్ నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలంటే నువ్వు సెల్ఫ్ లెర్నింగ్ చేసుకోవాలి, మీరు నేర్చుకోగలగాలి. అదే బర్డ్కి ఇంకొక ఆలోచన వచ్చింది ఒకసారి. ఆ బర్డ్ అండ్ నెక్స్ట్ పైన ఉన్నటువంటి ఎగ్స్ కానీ కిడ్స్ని కానీ చిన్న చిన్న స్నేక్స్ పైకి ఎక్కేసేసి అవి తినడం మొదలు పెట్టాయి. అంటే ఆ బర్డ్ యొక్క కిడ్స్ ఏమైందంటే స్నేక్స్ వెళ్ళి తినడం మొదలు పెట్టాయి. మరి తినేస్తే తన యొక్క జర్నీ మొత్తం స్పాన్ అయిపోతుంది కదా, ప్రాబ్లం కదా. బర్డ్ కిడ్స్ లేకపోతే ఎలా, బాగా సాడ్గా ఫీల్ అవుతుంది కదా. సో ఏం చేసింది, మళ్ళీ తన యొక్క కిడ్స్ని కానీ ఎగ్స్ని కానీ ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి. బట్ ప్రొటెక్ట్ చేయాలంటే స్నేక్ తో పోరాడుతుందా, ఫైట్ చేస్తుందా? చేయలేక మళ్ళీ థింక్ చేసింది, నా నెస్ట్ ఇట్లా సూటబుల్ కాదు, ప్లెయిన్ గా ఇలా ఉండేస్తే నా నెస్ట్ లో ఉన్నటువంటి ఎగ్స్ ని కానీ కిడ్స్ ని కానీ ఏదైనా వచ్చి తినేస్తుంది, ఈగిల్ కూడా వచ్చి తినేస్తుంది అని మళ్ళీ థింక్ చేసింది. ఆ ప్రాబ్లం సొల్యూషన్ కావాలంటే మళ్ళీ చాలా టైం థింక్ చేయగా ఒక సొల్యూషన్ దొరకబట్టేసింది. కొన్ని నెస్ట్లు ఉంటాయి, బాగా అబ్జర్వ్ చేయాలి, డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి, ఓపెన్ నెస్ట్ లాగా ఉండవు, క్లోజ్డ్ గా ఉంటాయి. సో ఆ నెస్ట్ కూడా తన యొక్క క్రియేటివిటీ తోటి ఏం చేసిందంటే ఓన్లీ ఆ బర్డ్ మాత్రమే వెళ్ళేటట్టుగా, పైకి చూస్తే ఏది ఉండదు, క్లోజ్డ్ గా ఉంటుంది, ఒక్క హోల్ మాత్రం ఓపెన్ గా ఉంటుంది, ఆ హోల్లో ఏమి ఉండదు, కానీ కింద సపరేట్ ఇంకొక హోల్ క్రియేట్ చేసుకుంది, అది కనబడదు. ఏదైతే ఆ బర్డ్ తను వెళ్ళాలనుకుంటుందో ఆ హోల్ ఓపెన్ చేసుకొని లోపలికి వెళ్ళి తన యొక్క కిడ్స్ ని కానీ ఎగ్స్ ని కానీ చూసుకొని వస్తూ ఉంటుంది. అంటే ఇది ఎట్లా చేంజ్ అయింది, మళ్ళీ వచ్చి ఎవరో ప్లాన్ ఇస్తేనే కదా, ఏదైనా టీచర్ వెళ్ళి చెప్పుంటుంది కదా బర్డ్కి. ఏమైంది అంటే తన సెల్ఫ్ గా తను ఎగ్జిస్ట్ కావడానికి, తన కిడ్స్ ను ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి తను మళ్ళీ చేంజ్ చేసుకోగలిగింది, అవునా? బట్ ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి, మన బ్యాక్ సైడ్ లో పెద్ద బిల్డింగ్ ఉంటుంది, కార్మెల్ బిల్డింగ్ అనేది మనకి ఎక్స్ట్రాడినరీగా మిగతా స్కూల్స్ అన్నిటితో కంపేర్ చేస్తే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్ చాలా బాగుంటుంది. బట్ ఇదంతా ఎవరు, ఎంతమంది లేబర్, ఎంతమంది ఇంజనీర్స్ ప్లాన్ చేస్తే ఇంత డిజైన్ అయింది. అంటే మనం చిన్న ప్లాన్, ఇప్పుడు ఈ రోజు ఇక్కడ పార్టిసిపేట్ కావడానికి వచ్చిన స్టూడెంట్స్ చాలా మంది ఉండొచ్చు, వారందరూ కూడా అది తయారు చేయాలంటే ఎంతమంది టీచర్స్ సపోర్ట్ తీసుకొని ఉంటారు. ఒక్కటి పేరెంట్ను నిన్న నిద్ర కూడా పోనివ్వకపోవచ్చు, చార్ట్స్ ప్రిపేర్ చేయమనొచ్చు, మెటీరియల్ కొనుక్క రావడం కోసం తీసుకెళ్ళి ఉండొచ్చు. అంటే ఆ చిన్న దాన్ని ప్రిపేర్ చేయడానికి మీరు చాలా మంది సపోర్ట్ తీసుకుంటే బర్డ్ తన లైఫ్ ఎగ్జిస్టెన్స్ కోసం ఏం చేసింది, తనే స్వయంగా ప్రిపేర్ చేయగలిగింది. ఎందుకు, ఆ క్రియేటివ్ నాలెడ్జ్ ఇంప్రూవ్ చేసుకుంది కాబట్టి. సో నేచర్లో ఎన్నో టెక్నాలజీస్ వచ్చాయి. ఈ రోజు ఇక్కడ నేను మాట్లాడుతున్నాను అంటే ఆ చిట్ట చివరి వ్యక్తి కూడా వినగలుగుతున్నాడు, ఎందుకంటే ఈ సౌండ్ సిస్టమ్ వచ్చింది కాబట్టి. ఇదే పక్కన పెట్టేసి మాట్లాడితే జస్ట్ నియర్ ఇక్కడ దగ్గర వాళ్ళకే వినబడతా ఉంది, బట్ ఇలా మాట్లాడేస్తే చాలా డిస్టెన్స్ వరకు వెళ్తుంది. ఎందుకు, సౌండ్ ట్రావెల్ చేయాలంటే దానికి ఇట్లాంటి టూల్స్ ఎన్నో ప్రిపేర్ చేయబడ్డాయి. అయితే సైంటిస్ట్లకు చాలా ఐడియాస్ వస్తూ ఉంటాయి, బట్ ఎట్లా వస్తాయి అనేది కూడా మీరు కూడా చైల్డ్ సైంటిస్ట్ కాబట్టి మీకు చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే అప్పుడు జనరల్లీ జపాన్లో బుల్లెట్ ట్రైన్స్ ఉంటాయి, మీరు అబ్జర్వ్ చేసి ఉండొచ్చు, చాలా ఫాస్టెస్ట్ ట్రైన్స్ కదా. కానీ బుల్లెట్ ట్రైన్స్ ప్రిపేర్ చేసినప్పుడు వాళ్ళకు చాలా ప్రాబ్లం ఫేస్ అయింది. బుల్లెట్ ట్రైన్ వెళ్తూ ఉంది, బట్ ఎట్లా అంటే జనరల్ ట్రైన్ లాగానే తయారు చేశారు, చాలా స్పీడ్ కోసం ట్రై చేశారు. బట్ ఆ స్పీడ్ తో అది వెళ్తూ ఉంటే ఏమవుతుందంటే దాంట్లో వైబ్రేషన్స్ రావడం మొదలైంది. నాట్ ఓన్లీ ద వైబ్రేషన్స్, ఏదైతే టన్నెల్స్ గుండా వెళ్తుందో బుల్లెట్ ట్రైన్, ఇట్లా టన్నెల్స్ అంటే ఆ ట్రాక్ లోపల టన్నెల్స్ వచ్చినప్పుడు టన్నెల్ నుంచి బయటికి వచ్చేసే విపరీతమైన సౌండ్, దాన్నే సోనిక్ బూమ్ అంటారు జనరల్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక సౌండ్ వచ్చింది, ఆ పాపల పిల్లలు డాన్స్ చేసేటప్పుడు ఈ మైక్ వాళ్ళు ఇంకొక మైక్ తోటి ఏమైందంటే రీసౌండ్ వచ్చేసింది, ఒక బూమ్ సౌండ్ వచ్చింది జనరల్లీ ఒక డాన్స్ పెట్టే ముందు. అది అబ్జర్వ్ చేయండి, జస్ట్ ఎందుకు వచ్చిందని థింక్ చేయండి. సో సేమ్ బుల్లెట్ ట్రైన్స్ ప్రిపేర్ చేసిన వ్యక్తులకు పెద్ద ప్రాబ్లం ఏమొచ్చిందంటే ఆ ట్రైన్ వెళ్ళేటప్పుడు అంత బూమింగ్ సౌండ్ వస్తే అక్కడ ఉన్న లోపల ఉన్న ప్యాసింజర్స్ కు ప్రాబ్లం, సరౌండింగ్ లో ఉన్న పీపుల్స్ కి ప్రాబ్లం, అండ్ యానిమల్స్ కూడా, ఆ బర్డ్స్ కావచ్చు, వీటన్నిటికి కూడా అది ప్రాబ్లం. సో చాలా థింక్ చేయగా ఒక అతను చిన్న సొల్యూషన్ కనిపెట్టాడు.
అది ఈరోజు బుల్లెట్ ట్రైన్స్ అంత 550 km/h స్పీడ్తో వెళ్ళగలుగుతున్నాయంటే దట్స్ సింపుల్ సొల్యూషన్. ఏంటంటే మీకు చిన్న బర్డ్ తెలుసు ఒకటి, కింగ్ ఫిషర్ అంటారు. జస్ట్ అబ్జర్వ్ చేశారా? కింగ్ ఫిషర్ దాని నోస్ చూడండి, జస్ట్ మౌత్ ఎలా ఉంటుంది, సన్నగా కొచ్చగా ఉంటుంది ఇట్లా కదా. అది ఏంటంటే దానికి ఒక నేచర్ ఉంది. మిగతా బర్డ్స్ అయినా కానీ ఏమైనా వాటర్లో జస్ట్ వాటి యొక్క సోర్స్ చిన్న చిన్న ఫిషెస్ తినడానికి వెళ్ళేటప్పుడు అవి నీళ్ళలో దూకి తినే లోపల అవి పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళిపోతాయి. కానీ కింగ్ ఫిషర్ ఈజీగా క్యాచ్ చేస్తుంది ఫిషెస్ని. ఆ వాటర్లో స్ట్రైట్గా, మీ అందరికీ సైన్స్ నేర్చుకుంటాము 9th and 10th స్టాండర్డ్ స్టూడెంట్స్ ఉంటుంది. ఏంటంటే ఒక మీడియం టు అనదర్ మీడియంకి వెళ్ళేటప్పుడు ఖచ్చితంగా ఏమవుతుందంటే బెండ్ అవుతుంది, అంటే స్పీడ్ చేంజ్ అవుతుంది జనరల్. సో వాటర్లోకి కూడా కింగ్ ఫిషర్ వెళ్ళి ఫిషెస్ క్యాచ్ చేసేటప్పుడు దానికి ఉన్నటువంటి సన్నటి మూతి ఏదైతే ఉందో అది నేరుగా వెళ్ళి ఆ ఫిష్ను క్యాచ్ చేసి వెళ్ళిపోతుంది. అది ఎందుకు ఈ మీడియం చేంజ్ అయింది? ఇది వాళ్ళ దాకా ఎయిర్లో ఉన్నది, ఎయిర్లో ఉండి 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 నీళ్ళలో చెరువులోకి వెళ్ళింది. చెరువులోకి వెళ్ళినా కానీ ఎక్కడ వాటర్ వైబ్రేషన్ కూడా రాదు. వైబ్రేషన్ రాకుండా ఫిషెస్ను పట్టుకొని వెళ్ళింది. ఆ రీజన్ ఫైండ్ అవుట్ చేశారు. అక్కడ దాని యొక్క మూతి ఏదైతే ఉందో సన్నగా కొచ్చగా ఎలా ఉంటుందో సేమ్ ట్రైన్స్ కూడా ఆ స్పీడ్ కంట్రోల్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా ఏముండాలి అంటే వాటి యొక్క మూతి, ట్రైన్కి ఉన్నటువంటి మూతి కూడా కొద్దిగా కొచ్చగా ఉండాలి. ఉంటే ఆ ఎయిర్ను ఈజీగా రెసిస్ట్ కాకుండా స్పీడ్గా వెళ్ళగలుగుతుంది అని చాలా ఇయర్స్ తర్వాత ఆ సొల్యూషన్ రావడం జరిగింది. సో ఇక్కడ కూడా ఇది సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్. ఇంతవరదాకా నెక్స్ట్ చూస్తే అవి బర్డ్సే సెల్ఫ్గా ప్రిపేర్ చేసుకున్నాయి. ఇప్పుడు ఏదో మేజర్ ప్రాబ్లమ్ సొసైటీకి వచ్చింది అంటే దానికి కూడా రీజన్ ఎక్కడ దొరికింది అంటే నేచర్లో ఒక చిన్న బర్డ్ చేస్తున్నటువంటి దాంతో తెలిసిపోయింది కదా. ఇంకొక చిన్న ఎగ్జాంపుల్, జనరల్ లైఫ్ లోపల మనం చూస్తున్నాం ఈరోజు వాటర్ స్కార్సిటీ ఇక్కడ లేకపోవచ్చు. మంచిర్యాలలో చాలా బాగా ఎక్కువ మొత్తంలో వాటర్ సోర్సెస్ ఉన్నాయి. డిజర్ట్ ఏరియా చూద్దాం, లేదా కొన్ని ఏరియాస్లలో వాటర్ స్కార్సిటీ ఏర్పడ్డ తర్వాత ఏమవుతుందంటే రేపు ఫ్యూచర్కి చాలా ప్రాబ్లం. ఇప్పటికే మనం వాటర్ బాటిల్ కొనుక్కొని తాగుతున్నాం. ఇంతకు ప్రీవియస్ మన వెల్స్లలో ఇంట్లో ఉన్న బావిలో నుంచి నీళ్ళు తాగేవాళ్ళం. ఈరోజు కొనుక్కొని వాటర్ తాగుతున్నాం. రేపటి రోజు వాటర్ అంటే డ్రాప్ వేసుకొని ట్యాబ్లెట్ లాగా డ్రాప్ వేసుకునే రోజు వచ్చే కూడా వస్తుంది కావచ్చు. ఒక జస్ట్ ట్యాబ్లెట్ లాగా ఒక వాటర్ డ్రాప్లెట్ వేసేసుకొని ఎస్ ఆ డేకి సాటిస్ఫై డేస్ రావచ్చు. అంటే ఆ వాటర్ స్కారిసిటీకి నేచర్లో వాటర్ ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయి ఉంటుంది. కానీ ఆ వాటర్ స్కారిసిటీ ఏర్పడితే ఆ ప్రాబ్లం ఎట్లా, మనం వాటర్ ఎట్లా తయారు చేయొచ్చు అంటే సైంటిస్టులు ఈరోజు సమ్ కంట్రీస్లలో వాటర్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు. చాలా సింపుల్ టెక్నిక్. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం రాగానే చల్లగా ఉంది, పక్కన మనం కూర్చున్న వాళ్ళందరికీ చల్లగా ఉంది. ఎందుకు చల్లగా ఉంది నాన్న? చల్లటి ఎయిర్ వస్తుంది, ఎయిర్లో మాయిశ్చర్ ఉంది, వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ ఉన్నాయి. సో వాటిని సపరేట్ చేయాలి. ఇప్పుడు చల్లటి గాలి వస్తుందంటే గాలిలో వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి. ఆ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ సపరేట్ చేసామనుకోండి వాటర్ తయారవుతుంది కదా, నేచర్లో ఉన్న వాటర్. సో ఆ థింగ్తోని ఎవ్వరు దాన్ని ట్రై చేయలే, కానీ నేచరే నేర్పింది. నేచర్ నేర్పడం అంటే స్టెరగరో బీటిల్, చిన్న పురుగు. నేను ఇప్పుడే చూసాను ఇక్కడ కూర్చున్నప్పుడు, ఆ ఎగ్జాంపుల్ నాకు తెలియక, పురుగు జస్ట్ ఒక చిన్న పురుగులాగా ఉంటుంది. డిజర్ట్స్లలో ఉంటుంది, అది ఎడారిలో ఉన్నది అంటే దానికి వాటర్ సోర్సే లేదు. మరి అలాంటి వాటర్ సోర్స్ లేకపోతే అది తన లైఫ్ ఎలా చేస్తుందట అంటే ఆ బీటిల్ ఏదైతే ఉందో స్టెరగరో బీటిల్ అనేది తన వీపు మీద మొత్తం కూడా ఎద్దు పల్లాలు ఉంటాయి. మొత్తం గర్భగా ఇలా వీపు ఏదైతే ఉందో అలా ఉంటుంది. అలా ఉన్నది ఏం చేస్తుందట అంటే ఎప్పుడైతే ఎయిర్స్ వస్తూ ఉంటాయో, విండ్స్ వచ్చే ఏరియాకి ఏం చేస్తుందట అంటే ఇలా వీపు వంచేసుకున్న తర్వాత ఆ వీపు మీదకి వచ్చే గాలి తగిలి ఆ ఎత్తు పల్లాలను తాకేసేసి, అప్ అండ్ డౌన్స్ ఉంటుంది అంతా కూడా, అప్ అండ్ డౌన్ తాకేసినటువంటి ఎయిర్ ద్వారా ఏమవుతుందంటే ఆ ఎయిర్ మొత్తం కంప్రెస్ అయ్యి మళ్ళీ వాటర్ డ్రాప్లెట్గా చేంజ్ అవుతుంది. చేంజ్ అయిన వాటర్ అంతా కూడా మెల్లగా జారుకుంటూ వచ్చేసి నోట్లో పడేటట్టుగా తయారు చేస్తుంది. అది డిఫరెంట్ క్రియేచర్. అది దానికి ఎవ్వరు వాటర్ ఇవ్వరు, ఎక్కడ పాండ్స్లోకి వెళ్ళి కూడా వాటర్ తాగదని తనిచ్చి తాను
అట్మాస్ఫియర్లో ఉన్న వాటర్ని ఏం చేస్తుందంటే తను వాటర్గా కన్వర్ట్ చేసుకొని వాటర్గా తయారు చేసుకొని తాగేస్తుంది. సో సేమ్ ప్రిన్సిపల్ ఏం చేస్తున్నారు అంటే ఈరోజు మార్కెట్లో అవైలబిలిటీ ఉన్నటువంటి వాటర్ ఎట్లా వస్తుంది అంటే ఇలా విండ్స్ ఏవైతే వస్తున్నాయో వాటికి తెరల్లాగా కట్టేసేసి ఆ తాకుతున్న ఎయిర్ అంతా కూడా వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ అయ్యాక దాన్ని ఫిల్అప్ చేస్తూ ఉన్నారు. సో ఇన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఎందుకు చెప్పడం జరిగింది అంటే మీ యంగ్ మైండ్స్ను ఇగ్నైట్ చేసుకోండి. చాలా టైం పాస్ చేస్తూ మనం చాలా టైం వేస్ట్ చేస్తూ ఉంటాం. ఇంటికి వెళ్ళాక కావచ్చు, పేరెంట్స్తో కావచ్చు, పిచ్చి ముచ్చట్లు పెడుతూనో మొబైల్ పట్టేసేసుకోవడం, టైం పాస్ గేమ్స్ ఆడడం కాదు, నాలెడ్జ్ గెయిన్ కోసం ట్రై చేయండి. సో నేచర్ నుంచే చాలా నేర్చుకోవచ్చు, ఎక్కడికో వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. నేచర్లో మనకు ప్రతీది నేచరే తెలియజేస్తూ ఉంటుంది. మళ్ళీ మన సరౌండింగ్స్లో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉన్నాయి, వాటికి ప్రీవియస్ వాళ్ళు ఎలా సాల్వ్ చేశారు, మరి మనమైతే ఎలా చేయాలి. సో వాళ్ళని ఎప్పుడు ఇమిటేట్ కాకండి. యూ మే బి హ్యావ్ అన్ ఇన్నోవేటర్, నాట్ అన్ ఇమిటేటర్. ఎప్పుడు వాళ్ళు చేసిందే నేను చేస్తా. ఇప్పుడు ఇక్కడికి వెళ్ళి చూస్తే ఎగ్జిబిషన్లో 50లో 10 కాపీ కొట్టి ఉంటాయి, సేమ్ ఉంటాయి. బట్ యూ షుడ్ ఏంటంటే ఖచ్చితంగా ఒక ఇన్నోవేటర్ లాగా ఉండాలి. చిన్న ప్రాబ్లం అయినా పర్లేదు. ఎందుకంటే నేను ఇంత స్పెసిఫిక్గా చెప్తున్నానంటే నేను ఇప్పుడు 6-7 ఇయర్స్ నుంచి ఎవ్రీ ఎగ్జిబిషన్లో కూడా మన స్టూడెంట్స్ను పార్టిసిపేట్ చేపిస్తున్నాం. ఈ లాస్ట్ 5 ఇయర్స్ అంటే జనరల్లీ నేషనల్ అవార్డు రావడం అనేది రేర్. ఒక డిస్టిక్ కానీ ఒక స్టేట్కు నేషనల్ అవార్డు రాకుండా ఉండొచ్చు, కానీ కంటిన్యూస్గా 5 ఇయర్స్ నుంచి మంచిర్యాల డిస్టిక్ గాట్ అనే నేషనల్ ఇన్స్పైర్ అవార్డ్. సో మన స్టూడెంట్స్కి ఎవ్రీ ఇయర్ కూడా నాట్ ఓన్లీ గవర్నమెంట్ అని కాదు, ప్రైవేట్ అంటే వాళ్ళు ఆ క్రెడిట్ కొట్టగలుగుతున్నారంటే దే ఆర్ ద ఇన్నోవేటర్స్. సో మీ నుంచి కూడా అలాంటి వాళ్ళు ఉంటారు. ఇట్లాంటి ప్లాట్ఫామ్స్ యూటిలైజ్ చేసుకోండి. కంపల్సరీ మీలో ఉన్నటువంటి ఏవైతే ఎగ్జామ్తో కొంత క్రియేటివ్గా థింక్ చేయండి. ఉత్తగానే సార్ చెప్తే ఊరికే ఎస్ అవును సార్ అనకండి, ఎందుకు సార్ అని అడగండి జస్ట్. సో అది మీకు కొంత థింకింగ్ పవర్ను ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది. సో ఇలాంటి రేడైట్ ప్రోగ్రామ్కి ఎక్స్పోకి నన్ను ఇన్వైట్ చేసినందుకు ఐఎమ్ హార్ట్ఫుల్లీ థ్యాంక్స్. అండ్ ఎవరీ స్టూడెంట్ ఇక్కడ ముందు కూర్చున్నారో మీ మైండ్ ఒక్కసారి షార్పెన్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే మీరు ఎంత షార్పెన్ చేస్తే అంటే అది బ్రైట్ అవుతుంది. సో నేను ఇక్కడ మాట్లాడుతున్న ఈ మైక్ కూడా కొద్దిసేపటి తర్వాత బ్యాటరీ అయిపోయి డ్యామేజ్ అయిపోతుంది, పనిచేయదు. ఆ మొబైల్లో వీడియో తీస్తున్నారో అది కూడా డిశ్చార్జ్ అయిపోతుంది కొద్దిసేపటి తర్వాత. కానీ ఎవరైతే హైలీ థింక్ చేస్తారో, ఎంత షార్ప్ చేస్తామో బ్రెయిన్ని, అంతగా మీరు షైన్ కాగలుగుతారు. సో అందరికి కూడా నా అడ్వైస్ ఏంటంటే బ్రైట్ కండి, మీ నాలెడ్జ్ని యూటిలైజ్ చేయండి. మంచి సొసైటీకి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, వాటన్నిటి సొల్యూషన్ చేసేటువంటి ఇన్నోవేటర్స్ కావాలని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ.
such a way that they help in providing the companionship, helps in the mental health development and so on. But the human activities in the animals leads to its replication. So scientifically, the animal's behavior in 50 minutes made the animals to be in the endangered or extinct species. I am Sushant Kumar of 10th day. I am Aryan from class 16. We are here to say about some of the endangered and extinct species of India. So let us examine some of the endangered and extinct species of India, starting from the extinct species of India. Dodo. Dodo is the best example that human can end up an animal species. Before the late 17th century, dodo were traditionally living in the Indian Ocean islands, but due to the hunting and deforestation, the dodo has lost its life in the Indian Ocean and is now extinct in the India. Indian aurochs. Indian aurochs is a big and wild cattle roams in India. They have been depleted extinct because of which the rhinos were depleted because of the fortune of the horns, which was in a great demand in the world market. Pig-headed duck. Pig-headed birds were found in India. Produce all the singers. They are Tulasi, Vaishnavi, Matilda, and Pearl.
Here we have a majestic liftoff of LM-3M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्पादन LM-3M4 रॉकेट का यह भीमकाय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है। इसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। LM-3 routine jobs into joy and change ordinary opportunities into blessings, says Williams Arthur. I deem it a great honor and privilege to propose the vote of thanks on this memorable occasion. First of all, I raise my heart in gratitude to God, Almighty Father, for this day and for all His blessings. I extend my heartfelt thanks to the chief guest of today's inaugural function, Reverend Father Father Jules, for gracing our celebration with his esteemed presence. Father, your valuable message has illuminated our minds and inspired us. From the bottoms of our hearts, on behalf of the school management, I extend our heartfelt thanks. Thank you so much, Father. Next, I express my thanks to Shri Madhu Babu Sir, the District Science Officer, for his valuable presence with us. Your words of wisdom, encouragement, and guidance have inspired our students and teachers in striving excellence in education. On behalf of the entire fraternity of Carmel School, I extend our deepest thanks. Thank you so much, sir. Now I extend my heartfelt thanks to Mother Geo Philip for sparing your valuable time with us. In spite of you were so busy, but still you made it for us. You are always a motivating force and support for us in all our endeavors. Thank you for joining us in this celebration. Thank you so much, Mother. It's my pleasure to express my gratitude to Sister Maria Augustine. Your presence have added immeasurable value to this event, fostering a spirit of enthusiasm and motivation among all present here today. Thank you so much, Sister. I deeply appreciate the presence of Sister Teresa on this occasion. Your presence added more color and significance to this event. Thank you, Sister. We are profoundly grateful to Sister Rincy, the Principal of State Board, for your unwavering support in our educational endeavor. Your presence has made this event truly memorable, and we cherish your support in our lives in Carmel. Thank you so much, Sister. We extend our sincere thanks to our respected principal, Sister Rinette, for awakening the desires and wonders of young generation and sharpening actions, inspiring others, and you explore the possibilities and help us to reach new horizons. Thank you, Sister, for being an author of our ambition. Thank you so much, Sister.
I need to mention my deepest sense of appreciation to all the staff members for their enormous cooperation and hard work. I also congratulate and thank the students for their brilliant performance and smart work. My sincere thanks to the parents and well-wishers for your rock-solid support and encouragement. I would like to thank the people who worked behind the screen to make this event happen. Our technical arrangement team, stage setting team, and the supporting staff for your support and hard work and effort. Finally, I thank the August gathering for your presence and support. Once again, thanking each and everyone, I remain. Thank you.